press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, हेलो बच्चों। पिछले क्लास में जो फसलों से जुड़े त्यौहार जो हैं इसके बारे में हम आधे सीखे थे। यानी यहाँ हम क्या हैं, झारखंड में कैसे जो संताली लोग और ओराव लोग और क्या है आदिवासी लोग जो है 4 दिन तक इस जश्न को यानी मकर संक्रांति त्यौहार को क्या करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ऐसा यहाँ तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं देखिए। तमिलनाडु में क्या कहते हैं मकर संक्रांति को? तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। देखिए, फसलों से जुड़ा जो त्यौहार मकर संक्रांति को पोंगल यानी पोंगल नाम से पुकारा जाता है। और यह क्या है, इन दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। देखिए, खरीफ का मतलब क्या है? यहाँ खरीफ का मतलब है कि हमारे जो भारत में जो है हम जो उगते हैं, किसान लोग जो उगते हैं फसल को 3 पार्ट में यानी 3 विध में 3 प्रकार में क्या है डिवाइड किए हैं। उनमें से पहला जो है खरीफ, दूसरा जो है राबी और तीसरा जो है ज़ैद। खरीफ का मतलब क्या है कि ये जून में क्या करते हैं, ये अपने जो दाना रहते हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ बोते हैं, है ना, बोया करते हैं। बोया करने का मतलब मैं क्या बोली, यहाँ बोया करने का मतलब क्या है, सॉइंग अंदर बीज बितने मारतारे। क्यों जून महीने में ही ऐसा करते हैं कि इन जो फसलें हैं, जो खरीफ फसलें हम कहते हैं, इन खरीफ फसलों को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। कम से कम 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इन फसलों को बारिश की ज़रूरत रहती है। इसलिए जो हम कहते हैं खरीफ फसलें जो हम कहते हैं यहाँ, उनको क्या है, बारिश की ज़रूरत होने पर इनको जून में इनके जो दाने हैं बोया जाता है। और इनके फसल जो हैं कब रेडी होते हैं, अक्टूबर तक रेडी होते हैं। जब ये क्या करते हैं, अक्टूबर महीने में इन फसलों को काटते हैं। जैसा जो प्रमुख फसल है, जो खरीफ फसलें माने जाते हैं कि राइस है, मेज है, रागी है, इन सारे जो फसल है ये प्रमुख फसल हैं जो क्या है खरीफ फसल माने जाते हैं, जो जून से लेकर अक्टूबर महीने तक हम क्या करते हैं, उगते हैं। क्योंकि ये क्या है, इसको मानसून भी कहते हैं, मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको क्या है, ये खरीफ जो फसल जो है इन्हें हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। और दूसरा जो है राबी का मतलब क्या है, यहाँ राबी जो है यहाँ अक्टूबर के बाद क्या है, हमें थोड़ा क्या होने लगती है, सर्दी के जो दिवस आने लगती हैं, है ना। यहाँ क्या हो जाता है, जो बारिश के बाद विंटर सीज़न हमें जो आते हैं, इसमें क्या है स्प्रिंग सीज़न आते हैं, इसको स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग क्रॉप्स, स्प्रिंगी क्रॉप्स हम कहते हैं। इसमें ज़्यादा इसमें जो उगने वाले जो है फसल हैं उनको बारिश की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होते हैं। थोड़ा उष्ण से भी ये क्या हो जाता है, आसान से उग जाते हैं। ऐसा जो माने वाले जो यहाँ राबी या स्प्रिंग सीज़न में हम उगने वाले जो फसल हैं, गोदी, बार्ली, जो बहुत प्रमुख फसल है, जो क्या है राबी जो सीज़न में हम क्या करते हैं, उगते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा। जो फिर क्या है, यहाँ ज़ैद का मतलब क्या है, ये समर सीज़न में उगने वाले एक फसल है। समर सीज़न यानी ये ಸಮ್ಮರ್ में ಉಗ್ನೆ ವಾಲೆ ಯಾನಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದು ಬೆಳೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ वाटर मेलन, कुकुम्बर, ये सारे जो फ्रूट्स हम क्या जो ग्रेप्स, वाटर मेलन और कुकुम्बर जो है ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಝೈದ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದು ಬೆಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
इनमें जो क्या है अप्रैल से जून, ये क्या है अक्टूबर से मार्च तक, ये क्या है फिर से ये क्या हो जाता है, ये अप्रैल से जून तक ये ज़ैद जो फसल है उन्हें उगे जाते हैं। अप्रैल से इनके जो दाने रहते हैं उनको क्या करते हैं, इनके जो सीड्स जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, बोया करते हैं। बोया करके इनके जो फसल है कब आते हैं, जून में आते हैं, तब कट करते हैं। फिर यहाँ क्या है, यहाँ से फिर क्या कौन सा सीज़न शुरू हो जाता है, यहाँ कौन सा क्रॉप शुरू हो जाता है, खरीफ क्रॉप जो है वो शुरू हो जाता है। वो कब से, जून में क्या करते हैं, यहाँ दाने को उगते हैं और उगने के बाद क्या है अक्टूबर में इनके फसल जो है अच्छी तरह से आते हैं, तब इनको काटते हैं। और फिर अक्टूबर से क्या है, अक्टूबर से क्या करते हैं, यहाँ राबी सीज़न यानी स्प्रिंग सीज़न जो रहते हैं, यहाँ जो उष्णता यानी अधिक उष्णता की ज़रूरत है या कि बारिश के जो ज़रूरत इन फसलों को नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं या अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर में क्या करते हैं, इनके जो दाने हैं उनको बोया करते हैं। ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ಇವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ರಾಬಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಖಾರಿಫ್ ಸೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಬಿ ಸೀಸನ್, ಝೈದ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 3 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಖಾರಿಫ್ ಕಿ ಫಸಲೇ ಚಾವಲ್ अरहर आदि कटकर घरों में क्या करते हैं, आदि कटकर घरों में पहुंचती है। क्या है, सारे जो है फसल इनको काट कर घर में क्या करते हैं, लाते हैं। लोग नए दान कूट कर चावल निकालते हैं. देखिए नए दान ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ತಾನೇ ಅದು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೂಟ್ಕರ್ ಚಾವಲ್ ಬನಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭತ್ತ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಭತ್ತದ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಭತ್ತದಿಂದ ತಾನೇ ಅಕ್ಕಿ ಬರೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಜೋ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಧಾನ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಕೂಟ್ಕರ್ ಚಾವಲ್ ನಿಕಾಲ್ತೆ हैं. घर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है. देखिए घर घर में ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ मतलब आप जानते हैं, मिट्टी का मतलब क्या है, ಮಣ್ಣು, ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ मटका का मतलब क्या है, पॉट. मटका का मतलब क्या है, मटका का मतलब क्या है, पॉट. जो मिट्टी से बनाए हुए पॉट से क्या करते हैं, मैं इसको रब कर लूँ. अच्छा बच्चों, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको ठीक तरह से दिखाई ना देती. मटका का मतलब क्या है, पॉट. जो मिट्टी से बनाए हुए नए पॉट को लाते हैं, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. फिर क्या करते हैं, देखिए मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं. देखिए नए चावल ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ, ಏನಿದು ಭತ್ತನ ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಹೊಲದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, फिर क्या करते हैं, देखिए पकाने के लिए धूप में रख देते. चावल, दूध और गुड़ का मतलब क्या है, ಜಾಗರಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಾಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು, ಇವು 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಧೂಪ್ ಮೇ ರಖ್ ದೇತೆ ಹೇ. ಧೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಧೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿಸಿಲು. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಳದಿ ಶುಭ
मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। हळदी को ಶುಭ ಮಾನಿ ಜಾತಿ है. ಹಳದಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ. ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶುಭ ಅಂತೀವಿ ತಾನೇ. ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಇದು ಎರಡು ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಟಕೆಗೆ ಮುಹು ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅರಿಶಿಣನ. ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, साबुत हल्दी को मटके के मुँह पर चारों ओर बांध देते हैं. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಚ್ಚಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನ ದಾರವನ್ನು ಸಹಿತ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಾಯಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಅರಿಶಿನ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. यहाँ मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬರೋಂಥ ಬಿಸಿಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕಾನೆ ಕೆಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆಗಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು 9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, 8:30 9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮರಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮರಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗಿದು, ಮರಳು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಳದಿಯ ದಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಬಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿನನೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳದಿ ದಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ದಾರನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 9 ಗಂಟೆ 8:30 ಸುಮಾರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದನೇ ಆ ಮರಳಿಗೂ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಿಚಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಿಚಡಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. हल्दी को मटके के मुँह के चारों ओर बांध देते हैं. यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है. 10:30 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10:30 ತನಕ ಅಥವಾ ಬಜೆ ತಕ್ಕ ಅಂದರೆ 10-12 ಬಜೆ ಅಂದರೆ 10:30 12 ತನಕ ಅಥವಾ 9:30 ಇಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ. धूप में रखा जाता है. जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो देखिए जैसे ही क्या है, दूध में उफान आता है. उफान ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹಾಲು ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ನೀಟಾಗಿ ಉಕ್ಕು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕು ಬರೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಕಾಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖೀರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಲು ಉಕ್ಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಫಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರೋದು. आता है. दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅನ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಸಹಿತ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ, ನೀರು ಜೊತೆ ಕುದೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಸಹಿತ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಉಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಂಗಲ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನರ್ಥ, खिचड़ी में उफान आ गया ಅಂತ ಅರ್ಥ. पोंगल का मतलब क्या है, खिचड़ी जो हम रखे थे बाहर पकाने के लिए धूप में, वो क्या है, उसमें उफान आ गया है. और क्या है, उफान आ गया है, इसलिए पोंगल जो है पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ अच्छी तरह से मना रहे हैं हम, ऐसा यहाँ
क्या है बोल रहे हैं, वो खिचड़ी में उफान आ गया है, हमारे जो संक्रांति है बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಇವಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಉಕ್ಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಂಗಲ ಪೊಂಗಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದು. ಖುಷಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಕೂಗ್ತಾರೆ. दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरी ही माना जाएगा. दूसरी ओर ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದಾಯಿತು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡುದು ಜಾರ್ಖಂಡಿಂದು ಮುಗೀತು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಯಾವುದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದು ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, पतंग का पर्व क्या है कहते हैं. दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा रहता है. ನೋಡ್ರಿ, ಜಶ್ನ ಅಧೂರಾ रहता है ಅಂದರೆ ಇದು ಹಬ್ಬ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ. ಗಾಳಿಪಟ, ಪತಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಗಾಳಿಪಟ ಏನಿದು ಕೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಪತಂಗವನ್ನು ಉಡಾನೆಗೆ ಬಿನ ಅಂದರೆ ಕೈಟನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಬ್ಬನೇ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, पतंग का पर्व ಅಥವಾ ಹೌದಾ, पतंगों के जो पर्व मकर संक्रांति है. इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले. देखिए इस दिन क्या हो जाता है, मकर संक्रांति के दिन यहाँ गुजरात में क्या हो जाता है, सभी लोग जो है आसमान में क्या करते हैं, जो पतंग को उड़ाते हैं. पतंग हम अगर हमारे जो क्या है, हम ऊपर देखें तो आसमान में हम देखें तो वहाँ सारी आकार के यानी जो अलग अलग शेप के डिफरेंट क्या है शेप्स ऑफ काइट्स वी कैन सी इन स्काई व्हेन ऑन मकर संक्रांति वेर इन ಗುಜರಾತ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಪ್ಸಿನ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸದಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ರಂಗ್ ರೂಪ್ ಕಿ ಪತಂಗೆ ಲೆಹರಾತಿ रहती है ಅಂದರೆ ಲೆಹರಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है. प्रत्येक गुजराती चाहे ಅಂದರೆ गुजराती का मतलब क्या है, जो हम इंडिया में रहने वाले ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗುಜರಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಜರಾತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಿಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಹ ಕಿಸಿ ಬಿ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾ ಆಯು ಕಾ ಹೋ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪತಂಗ ಉಡಾತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಿದು ಕೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ಪತಂಗ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಯಾವುದರ ಜಾತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರಲಿ, ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಲಿ, ಸಣ್ಣವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ क्या है ओल्ड पर्सन जो रहते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पतंगों को उड़ाते हैं आसमान में खुशी से, क्योंकि मकर संक्रांति के क्या है त्योहार के विशेष पर. इससे क्या हो जाता है, हज़ारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है. हज़ारों लाखों पतंगों से ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು, ಹಜಾರ್ ಅಂದರೆ 1000, लाखों का मतलब क्या है, lakhs and thousand and lakhs of kites are flying in sky. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, सूर्य भी क्या हो जाता है, ढकसा जाता है. ಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಯೂಸಲಿ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ देखिए
कुमाऊँ में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ इसके सारे को जो हो गए, यहाँ कुमाऊँ जो एक प्रांत है, यहाँ भी कैसे मकर संक्रांति को मनाते हैं, गुगुतिया भी कहते हैं। गुगुतिया भी मकर संक्रांति का एक नाम है। देखिए कुमाऊँ में नहीं लिखी थी, यहाँ क्या है, कुमाऊँ में क्या कहते हैं, गुगुतिया। गुगुतिया का मतलब क्या है, गुगुतिया का मतलब है एक अच्छापन, यानी एक गुड फील जो रहते हैं उसे हम गुगुतिया कहते हैं। यहाँ कुमाऊँ में ऐसा कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे का मतलब क्या है, आटा ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ಕೋ ಗೂದ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ವಾನ್ ಬನಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ಪಕ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಪಕ್ವಾನೋಂಕೋ ತರಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ದಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೇ. ಇನ್ ಪಕ್ವಾನೋಂಕೋ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕ್ಕೆ ಪಕ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬನಾತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಶಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ, ಚಕ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ಬಳೆ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ीमा और फूल आदि. देखिए मैं बोली चकली कोडबेಳೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಆಕಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇ. तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. तलवार का मतलब क्या है, स्वार्ड ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಏನು ದಾಡಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಅವರು ಫೂಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ಲವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹಿಟ್ಟಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೇಪ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಡಿಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಪಕ್ವಾನ್ಕೋ ತಲ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಡಿಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. तलने का मतलब क्या है, तलने का मतलब क्या है, फ्राइंग. ये सारे जो पकवान रहते हैं इन्हें क्या करते हैं, ऑयल में क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, तलते हैं. तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है. आ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು क्या करते हैं, एक माला की तरह पिरोए जाते हैं ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಸಂತರ ಅವ್ರ ಗನ್ನೆ ಕಿ ಗಂಡೇರಿ ಪಿರೋಯಿ ಜಾತಿ ಹೇ. देखिए संतरा ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ, ऑरेंज. संतरा का मतलब क्या है, ಸಂತರ का मतलब क्या है, ಆರೆಂಜ್. ಗನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಬ್ಬು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹಾರಗಳ ಇದೇನು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಶಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जो उनसे क्या करते हैं, माला बनाते हैं. इन माला के बीच क्या करते हैं, संतरा और गन्ने यानी ऑरेंज और शुगर केन के जो पीसेस, ऑरेंज और शुगर केन को क्या करते हैं, वही भी ये दोनों को भी बांधते हैं बीच में. ये दोनों को बांध के क्या करते हैं, एक माला तैयार करते हैं. माला ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इनको इस माला को क्या करते हैं, सुबह बच्चों को माला दी जाती है. देखिए सुबह यानी जो मॉर्निंग मकर संक्रांति के जो मॉर्निंग रहते हैं तब क्या करते हैं, इन्हें जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनको डालते हैं माला, उनको पहनाते हैं. इस माला को डालते हैं, माला दी जाती है. बहुत
ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। देखिए बहुत ही ठंड हुए रहते हैं इसमें, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में बहुत ही ठंड हम देख सकते हैं, है ना। बहुत ही क्या रहते हैं, कोल्ड रहते हैं जनवरी और दिसंबर के जो मंथ में। यहाँ बहुत ठंड होने के कारण जो पक्षियाँ जो रहते हैं क्या करते हैं, पहाड़ों से चले जाते हैं। पहाड़ का मतलब क्या है, हिल्स। पहाड़ क्या है, पहाड़ का मतलब है हिल। जो हिल में बैठे हुए या पहाड़ में बैठे हुए जो पक्षियाँ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। देखिए उन्हें बुलाने के लिए, वो सर्दी के कारण या विंटर के कोल्ड के कारण वो पक्षियाँ क्या हो जाता है, पहाड़ से क्या है, उड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उनको पुकारने के लिए, पक्षियों को बुलाने के लिए जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें एक गाना क्या है, गाकर बुलाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आए हैं ना बच्चों। यहाँ आपको मैं हर क्लास में बोल रही हूँ कि जो अलग जो सब्जेक्ट्स है आपके, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट को आपको रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। इससे क्या हो जाते हैं, आपको मेमोरी पावर भी ज़्यादा हो जाते हैं, पाठ भी बहुत अच्छी से समझ में आ जाते हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी प्रश्न हम जो जिस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नों को हम पूछते हैं तो आप सही तरह से उत्तर दे सकते हैं, एक तरह से पढ़ने से। पढ़ते हैं ना आप लोग। धन्यवाद बच्चों।